2025년 6월 출입바라기를 시작하겠습니다. 부다 원단하. 나모 타사 바가와토 아라하토 삼마 삼부타사. 나모 타사 바가와토 아라하토 삼마 삼부타사. 나모 타사 바가와토 아라하토 삼마 삼부타사. 오가사 오가사 오가사. 불법승과 스승들께 진인험을 참회하며 법과 율의 가르침을 스승님께 구합니다. 허물들을 참회하고 불법승께 귀의하며 바른 법을 배려받는 복된 기회 구합니다. 뭔가 일이 짓게 되던 마음으로 지은 업들 모든 종류 허물들이 사라지고 고요해져 이 수명이 길어지고 질병 고통 사라지며 적과위험 사라지는 축복들을 얻기 위해 부다람마 상가라는 불법승의 귀한 법에 고귀하신 삼보에게 은혜 높은 스승들께 공경하는 마음으로 제가 지닌 교만 주려 상가의 영 올립니다. 존경하는 스승이여. 사두 사두 사두. 따라하십시오. 한반대 한반대 디사라네나 사하 디사라네나 사하 아팅가 삼바나가담 아탕가 사마나가다. 우보스타 실랑 우보사타 실랑 아만야자미 아마야자미 아누가한가다와 아누가가토와 실란데타 실랑데타 네반데 네반데 Tudiambi Tudiambi Hambandi Hambandi Disaranena Saha Disaranena Saha Athinga Sambanagadam Atanga Sambanagadam Uposta Silam Uposta Silam Amayajami Amayajami Anugahankatawa Anugahankatawa Silandeta Silandeta Nibandi Nibandi Tatiyambi Tatiyambi Hambandi Hambandi Disaranena Saha Disaranena Saha Athinga Sambanagadam Atanga Sambanagadam Uposta Silam Uposta Silam Amayajami Amayajami Anugahankatawa Anugahankatawa Silandeta Silandeta Nibandi Nibandi Yamanawada Midamwadita Amavande Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 소멸하여 공양받기 당하신 아름법을 스스로가 남김없이 깨달으신 가장 높은 공덕지님 존귀하신 저 세존께 공손하게 두 손 모아 바른 예경 올립니다. Buddham Saranam Gacchami 부당 사랑am 가차미 Dhammam Saranam Gacchami 담당 사랑am 가차미 Sangham Saranam Gacchami 상강 사랑am 가차미 Tudiyambi Buddham Saranam Gacchami Tudiyampi Buddham Saranam Gacchami Tudiyambi
Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tadiyampi Buddham Saranam Gacchami Tadiyampi Buddham Saranam Gacchami Tadiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tadiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tadiyampi Sangham Saranam Gacchami Tadiyampi Sangham Saranam Gacchami Di Sarana Gamanam Paripurnam Namaste Panadipada Viramani Saikhavarang Samariyami 살아있는 생명들을 지킨다는 일들을 상상하는 계획을 주의하여 지닙니다. Adinadana Viramani Saikhavarang Samariyami 하나님의 소유물을 부정하게 취하는 일, 상상하는 계획을 주의하여 지닙니다. Kamisu Mechachara Viramani Saikhavarang Samariyami 아브라구마 Abramachariya Viramani Saikhavarang Samariyami 공의하행 되지 않는 이성과의 성적 결합, 상상하는 계획을 주의하여 지닙니다. Musawara Viramani Saikhavarang Samariyami 그릇된 말 말하는 일, 거짓된 말 말하는 일, 상상하는 계획을 주의하여 지닙니다. Suramiraya Majja Pamaradhana Viramani Saikhavarang Samariyami 방해함의 원인되는 술과 마약 취하는 일, 상상하는 계획을 주의하여 지닙니다. Vikala Bhojana Viramani Saikhavarang Samariyami 정원이나 동투기 전 음식물을 취하는 일, 상상하는 계획을 주의하여 지닙니다. Nijja Gita Varita Visuka Dasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusana Dhana Viramani Saikhavarang Samariyami 춤과 노래, 악기 연주, 공연 등을 즐기는 일, 꽃 장식과 장신구들, 향료들과 화장품들, 장식하고 화장하며 아름답게 꾸미는 일, 상상하는 계획을 주의하여 지닙니다. Bhojja Sayana Mahasayana Viramani Saikhavarang Samariyami 크고 높은 친구들하고 사치하며 즐기는 일, 상상하는 계획을 주의하여 지닙니다. Imani Saranina Saha Binsinga Silang Sarukan Katawa Abamadina Silang Sambadita 자연스러운 그러시나요? 차의 수행에 차의 수행하고 싶은 사람 30 이상 생각하지 마세요. 30 이상 나타나면 차에 떨어져서 이것이 수행하고 대상하고 다른다. 그러나 우리에게 개념으로 30 이상은 있어요? 없어요? 있어요. 차의 수행에는 봄도 이 봄에게 진실대로 있는 것이 뭐만 있어요? 30 이상만 있어요. 그러나 30 이상다라고 생각하면 자의 마음이 생깁니까? 안 생깁니까? 안 생기죠. 네, 그래서 우리가 생카라라고 것이 무엇입니까? 만들어야 해. 생카라라고 무엇입니까? 만들어야 해. 이 만들 수 있는 것이 원인입니까? 결과입니까? 원인입니다. 원인으로 아무리 만들어도 나타나는 결과가 무엇입니까? 생카라야. 생카라리만 나타나고 있기 때문에 이 생카라리로 한산인가 무산인가? 무산입니다. 그럼 무산한 곳에 안 만들면 안 돼요. 왜 부지런히 만들어야 해요? 그냥 있으면 안 돼요. 부지런히 만든 것이 피곤해요? 안 피곤해요? 안 피곤해요. 피곤해요? 안 피곤해요? 안 피곤해요. 왜 안 피곤해요? 첫째, 이익이 있기 때문에. 이익이 있기 때문에.
좋아서 하기 때문에. 이인의 일을 자기가 이 네, 이인의 일을 자기가 하고 있기 때문에 자기에게 뭐예요? 더더 하면 뭐예요? 더더 시원해. 맞아요, 틀렸어요. 그러나 만들 때 마음으로 만들면 안 돼. 자기 목적이 있어야 해. 예를 들면 내가 자의 마음에 만들어서 지내겠어. 그럼 자의 마음 되기 위한 좀 자기 행복하게 편안하게 있는 운의 얼굴이 아니면 자기가 존경하고 좋아하는 여자 보면 여자분, 남자 보면 남자분이 편안하게 있는 모습, 운의 모습, 즐거운 모습에 좀 주의를 기울이고 평안하고 행복하기를 아니면 아위라 혼두 아비아비자 혼두 아니가 혼두 수키 아다나 프리하란두 육체적 고통에서 벗어나기를 정신적 고통에서 벗어나기를 뭐 자기가 좋아하는 쪽 하나만 거룩 생각하고 뭐 하고 있어요? 만들하고 있어요. 생각하고 있는 것이 뭐 하고 있어요? 행하고 있는 거야. 뭐 하고 있는 것입니까? 네, 거룩 행하고 있는 것입니다. 이렇게 거룩 행하고 있으면 자기 원하는 대로 자의 마음이 점점 생깁니까? 안 생깁니까? 생겨요. 네, 다시 자기가 지금 혐오스럽게 살고 싶어요. 30 이상만 보고 싶어요. 라라라고 자기 이 목적이 있으면도 30 이상 주에 다시 생각해야 해요. 안 생각해야 해요? 생각해야 해요. 생각했을 때 예쁘다라고 생각하면 됩니까? 안 됩니까? 보기가 좋다라고 생각하면 됩니까? 안 됩니까? 그럼 저주에 뭐 생각해요? 더러움이다. 이것이 무엇입니까? 행하고 있는 것입니다. 한 번만 행하면 되는 것이 아닙니다. 어떻게 해야 해요? 거룩 행해야 해. 이렇게 거룩 행하고 있는 것에게 무엇입니까? 이렇게 생각다라고 이야기해도 돼요. 무엇입니까? 바른 사유다라고. 네, 그래서 내가 악의 없이 살아겠어 다라고 자의 마음으로 생각하고 있는 것도 무엇입니까? 바른 사유입니다. 내가 욕심 없이 살아겠어 다라고 다시 더러움 보고 있는 것도 무엇입니까? 바른 사유입니다. 저절로 나타납니까? 안 나타납니까? 안 나타나요. 안 나타나요. 아무리 기다리도 저절로 안 나타나요. 뭐 해야 해요? 만들어야 해요. 이것이 뭐예요? 생카라야. 우리가 어디에 살고 있어요? 세상다라고 살고 있어요. 이 세상이 무슨 세상입니까? 육계 세상. 생카라의 세상입니다. 무슨 세상입니까? 생카라의 세상입니다. 그럼 만들어며 회의하며 피곤해요? 시원해요? 시원해요. 네, 왜 피곤해요? 라고 이야기하며 이 사람이 첫째 하고 싶지 않아서 왜 하고 싶지 않아요? 둘째, 이가 있다라고 몰라. 셋째, 못 믿어. 쓸데없이 하고 있어 피곤해. 하고 싶어요? 안 하고 싶어요? 네. 너무 이가 있다. 최고의 기회야 라고며 더더더더 하고 싶은 마음이 있어요? 없어요? 있어요. 하루 이틀 3일 시간이 너무 짧아. 나 더 하고 싶어. 왜 그래요? 이가 있다 라고 알고 있기 때문에 더더더더 뭐예요? 하고 싶어요. 네, 그래서 우리 어떤 차의 마음으로 어떤 아나바나 마음으로 어떤 30 이상 마음으로 시작해도 시작 마음이 어떤 마음으로 시작했어요? 여기에 유익한 마음으로 시작하고 있어요. 그럼 여기에 유익한 마음으로 시작했을 때 힘 있는 마음으로 시작하고 싶어요? 힘 없는 마음으로 시작하고 싶어요? 힘 있는 마음으로. 네, 힘 있는 마음이 어떤 마음 종류입니까? 네, 해야 할 일에게 뭐예요? 기뻐요? 수행하기가 전부터 뭐예요? 기뻐하고 있어요. 해야지. 뭐예요?
자발적 마음입니다. 맞아요? 네. 다른 사람이 정될 때만 가야 해 라고 이렇게 가고 있는 마음이 뭐예요? 하기 싫은 마음. 자기 받은 마음. 이렇게 힘으로 이길 수 있습니까? 없습니까? 성취할 수 있습니까? 없습니까? 없어요. 그래서 행하고 있어도 내가 하고 있는데 그냥요 안 돼. 어떻게 하면 되느냐 라고 이렇게 하고 있는 대로 우리가 지배의 조건이라고 아디브디 될 수 있는 우리가 희망들이까지 있으면 더 좋습니다. 자의 마음 하시면 좀 초선 이선 삼선까지 갈 수 있어. 나로 가야지. 이것이 무엇입니까? 열이야. 네. 30 이상 보낸 것이 소년까지 딱 갈 수 있어. 나중에 카시나까지 갈 수 있어. 나로 가야지. 이렇게 마음들이 갇히고 있으면 희열이 생겼어요? 안 생겼어요? 생겼어요. 조금만 하고 있는 거에게로 피곤하다라고 생각합니까? 안 생각합니까? 생각 안 합니다. 왜 그래요? 자기가 하고 있는 것이 뭐예요? 조금만 하고 있고 자기 희망이 뭐예요? 너무 커고 있기 때문에 스스로 피곤한다라고 말이 나옵니까? 안 나옵니까? 안 나올 거예요. 왜 그럼 해야 할 일이 얼마나 큰 일이라고 알고 있어요? 모르고 있어요? 알고 있기 때문에 조금만 거에게로 뭐예요? 이것이 연습이야 라고만 스스로 만족하고 될 거야. 맞아요? 틀렸어요? 피곤한다라고 말이 안 나. 왜 그래요? 나 시작이야. 나 연습이야. 자기 요리, 자기 희망, 지배의 힘으로 자기가 이렇게 생각을 만들어야 돼. 이렇게 만들 수 있는 방법들에게 부처님 이 불법선 안에만 자세하게 우리가 알 수 있는 것들입니다. 어떤 마음 보수를 어떻게 생각하고 어떻게 키우면 어떻게 힘이 있고 어떻게 성취할 수 있다라고 정확하게 자세하게 가르쳐 주시는 법이 어디에만 있어요? 불법 안에만 있어요. 그냥 나타나는 대로 관찰해. 괜찮아. 부처님 없어도 할 수 있어. 부처님 필요해요? 안 필요해요? 안 필요 없어. 나타나는 대로만 하고 있으니까. 부처님 필요해요? 안 필요해요? 안 필요해요. 네, 그래서 우리 지금 이 30 이상 수행 방법에게 다시 자세하게 설명하며 우리 몸이 밖에 머리터, 몸터, 손톱, 발톱, 피부, 이빨이라고 쉽게 우리가 볼 수 있는 밖에 5가지 대상들이 있어요. 직접 자기 눈으로 보고 이거를 기억하고 내 몸에는 이거를만 있다 라고 하나하나 생각했을 때로 자기가 지금 눈에 보는 처럼 색의 모양, 자리들이 정확하게 보고 있어요? 안 보고 있어요? 보고 있어요. 예를 들면 머리터면 긴 머리면 긴 머리, 짧은 머리면 짧은 머리대로 자기가 색계로 어떤 색계라고 예를 들면 티라노사면 하얀색, 네, 자기 머리터면 하얀색면 하얀색대로 이렇게 보고 자기가 자기 밖에 있는 5가지를 보묘하게 자세하게 깊이게 나타나고 보고 마음이 고요하고 있으면 더 이 피부의 아래에 있는 사과처럼 근육처럼 이거를 이제 깊이게 자기가 보고 나타나지 않고 보지 않으며 다시 앞에 보고 있는 자기 5가지를만 다시 보고 힘내고 안에 있는 거를 다시 보고 이렇게 시작하고 있는 것도 무엇입니까? 바람사유입니다. 바람사유입니다. 그래서 우리 인국다라 니까야 첫 번째 1폰 조에 보면 이 몸에 대한 알아차림 하나 하지 못한 사람이 10번에 가지 못한 사람이다. 이 몸에 대한 알아차림 하나만 하고 있는 몸이 뭐예요? 10번에 가고
이는 성취할 수 있는 몸이다 라고까지 이렇게 칭찬했어요. 그때 이 몸에 대한 알아차림 조에 6가지 있는데 이거 안에 우리 주소서, 법주소서 안에 확인하면 30 이상 수행 방법입니다. 32가지 이 30 이상에 우리가 보고 있는 순간마다 어디로 가고 있는 것입니까? 열반으로 가고 있는 순간입니다. 열반으로 가고 있는 순간에 뭐하고 멀리고 살고 있는 것입니까? 뭐하고 멀리고 살고 있는 것입니까? 가래리 머리고 우리가 멀리고 가고 있는 것입니다. 그래서 무엇이 열반인가 라고 불러보며 와나도 내간단다라고 우리 가래리 멀리고 사는 것이 무엇입니까? 열반 가는 길입니다. 완전 가래가 없어지면 무엇입니까? 내반나 성취입니다. 네, 그래서 이렇게 가래리 버리니 방법 중에 이렇게 30 이상을 보고 우리가 흉무스럽게 있을 때로 뭐가 없어요? 가래가 없어요. 그럼 들숨날숨을 보고 즐겁게 있을 때로 뭐가 없어요? 가래가 없어요. 네, 차에 수행하고 초선, 이선, 삼선 따고 있을 때로 뭐가 없어요? 가래가 없어요. 네, 가래가 없는 방법들이 여러 가지 있어요. 네, 여러 가지 있는 중에 지금 우리 수행자들이 자기 좋아하는 수행 방법으로 선택하고 먼저 머리 터며 머리 위에 어떤 색깔, 어떤 모양 이거를 보고 더러움다라고 생각하고 더러움 생각하는 것보다 이 자기 보아야 할 대상이 보묘하게 보는 것이 목적입니다. 보묘하게 보고 이후에만 더러움다라고 생각하면 돼요. 더러움만 하고 뭐가 더러움 몰고 하고 있는 더러우면 안 되고 이 대상을 보고 이 대상 때문에 뭐예요? 더럽다라고 이렇게 더러움을 생각하는 것입니다. 네, 다른 질문하고 싶은 거 뭐 있어요? 제가 30 이상 이게 처음 듣는 거라서 좀 여쭤보고 싶은데 방금 분명히 본 후에 더러움이라고 생각을 해야 된다고 말씀하셨는데 분명히 본다는 게 이미지가 꼭 떠야 되나요? 맞아요. 지금 보고 있어요? 안 보고 있어요? 네, 보고 있어요. 네, 그냥 이렇게 더러움 해도 돼. 눈 감고 나중에 눈 감고 싶으면 감도 돼. 그러면 처음 할 때는 그러면 이걸 어떻게 하는 거예요? 보세요. 그냥. 보고 네, 이거를 기억하고 이후에만 눈 감고 다시 기억하고 눈 감고 기억하지 못하면 다시 눈 떼고 보세요. 그러면 외부에 있는 5가지를 하나하나씩마다 계속 그 하나씩을 보면서 이미지가 떠오를 때까지 하고 난 다음에 그 다음 걸로 가나요? 네, 그러나 이 5가지 안에로 조금 바꿔서 확인하세요. 뭐가 더 쉽게 깨끗하게 보여요? 쉽게 깨끗하게 보는 것이 더 깊이 보세요. 예를 들면 손사대로면 머리터, 몸터, 손톱, 발톱, 이빨. 그러나 이빨가 더 깨끗하게 보고 있으면 이빨 하나만 더 깊이 보고 이후에만 다시 머리터, 몸터, 손톱, 발톱 바꿔보도 도움이 돼요. 이빨은 가봐, 내 방 안에 있어. 거울들이. 거울을 보면서 네. 거울을 보고. 그러면은 그 하나 두 개에서 거기서 선정까지 얻으면 또 굳이 다 다른 것도 해야 되는 건지. 괜찮습니다. 이 30 이상 하나만 32가지 하나만 안에 좀 소년까지 들어가로 주문해요. 그럼 그 다음 단계로 가면 네, 소년, 초선, 이선, 삼선, 사선까지 가면로 갈 수 있어요. 그러나 10가지까지 나줘야 다시 가고 싶으면로 다른 좀
세계인의 좀 부분들에게 다른 가시나 수행 방법으로 가도 돼요. 가시나 수행도 그 10가지를 다 해야 됩니다. 하고 싶으면 하고 안 해도 되고 몇 가지 이렇게 성취하면 괜찮아요. 가시나 하나만 내려도 세계 무세계까지 갈 수 있어도 충분해요. 왜 그러냐면 우리가 신통 배우고 있는 것이 아니고 신통 배우고 있는 거면 무조건 10가지 가시나 이 우리 8소년까지 자유 자세를 다시 연습해야 해. 네. 만약에 이를 보고 있는데 이도 잘 떠오르는데 자연스럽게 그 입천장도 보이고 그 안에 뭐 혈관도 보이고 이렇게 자꾸 보이게 되면은 그게 자연스럽게 보는 게 나은지 아니면 그냥 다시 이로 돌아와요? 괜찮습니다. 좀 이로 보고 좀 함께 있는 쪽에 좀 관심 가지 않아도 괜찮습니다. 그러나 이 보고 이 안에 있는 좀 피처럼 좀 사과처럼 뼈처럼 이거를 함께 보고 있어도 함께 보도 괜찮아요. 그러나 내가 이 보겠어며 함께 보고 있는데 이가 가장 중요하게 보고 있어요. 뼈 보겠어라고 그때 뼈 보고 있을 때 이로 함께 있어요. 살들이로 함께 있어요. 피들이로 함께 있어도 뼈 보겠어면 중요하게 대상이 뭐 되고 있어요? 뼈 되고 있어요. 그래서 여러 가지 대상을 함께 볼 수 있어도 내가 뭐 보겠어라고 이 대상이 뭐예요? 중요하게입니다. 처음에는 그 이미지로 떠올리지만 그게 계속해서 집중해서 보게 되면은 지혜의 눈으로 떠오르는 이미지가 아니라 실제로 보게 되는 건가요? 우리 눈으로 보지 않고 눈 감고 보고 있으면 이것이 지혜의 눈이라고 무조건 이야기할 수 있어요. 보고 있으면 충분해요. 그러나 이 보고 있는 것이 생각 없이 보는 거 아닙니다. 생각하고 보고 있는 것입니다. 생각만 하고 보지 않으면 못 보다라고만 이해하고 생각도 하고 보고 있으면 본다라고만 생각하면 충분해요. 왜 그러냐면 지금 보고 있는 것이 준비표상입니다. 준비표상 세계 모양 정확하지 않고 여러 가지 나타날 수 있어요. 스텔이 아닙니다. 네, 그래서 그러나 괜찮아요. 이렇게 세계야, 이렇게 모양이야, 이렇게 자리야 라고 다시 뭐예요? 고루 회의하고 인식하고 가고 있으면 나중에 이 인식이 점점 뭐 될 거예요? 마음 챙김 될 거예요. 대상이 그때만 분명하게 볼 거예요. 바로 지금 시작하는 것이 무엇으로 시작하는 것입니까? 인식으로 시작하는 것입니다. 이 인식이 반복해서 노력하면 뭐 될 거예요? 마음 챙김 될 거예요. 이 마음 챙김 때문에 대상이 분명하게 나타나면 지혜라고 그때 지혜의 눈이 깊이게 생기며 이 김표산, 달만 표산까지로 갈 수 있어요. 바로 이 김표산, 달만 표산 바로 가는 것이 아닙니다. 지금 지혜로 바로 지혜 있는다라고 생각하지 마. 지금 시작이 뭐예요? 인식으로 시작하는 거야. 이 인식이 반복되면 나중에 마음 챙기나라고 스피 뭐예요? 이 대상이 잘 기억하고 있어요. 잘 기억하고 있기 때문에만 뭐예요? 알아차림다라고 스피과 삼바자노다라고 지혜의 눈이 생길 수 있어요. 그래서 우리 앉아서 있을 때만 보고 있는 것이 아니고 자기 수행 대상이 걷고 있을 대로 앉고 있을 대로 언제나 어디에서 좀 부지런해 수행하고 생각하고 있으면 오늘보다 내일보다 모레 더 집중이 뭐예요? 올라갈 수도 있어요. 그러나 지금 무조건 30 이상만 내가 보겠어 라고 이야기했을 때로
자기 마음이 즐겁지도 않고 마음이 신심이 떨어져고 있으면 뭐예요? 부처님 보고 부처님 공덕 생각하고 다시 신심이 키워고 이후에만 30 이상 보로 되고 자주로 좀 들성날성 보고 싶은 마음이 있고 몸이 너무 피곤하면도 들성날성 보고 힘내고 다시 30 이상 보로 괜찮습니다. 아니면 자의 마음이 시작하고 이후에만 좀 30 이상 쪽에 가도 문제가 없습니다. 그러나 한 대상하고 한 수인 반복이니까 섞어서 계속 반복해서 하시면 안 돼요. 근데 그게 그게 굉장히 어떻게 보면 장애도 되는 것 같아요. 좀 안 되면 부처님 생각해야지 이렇게 하고 이거 하다가 저거 하다가 이렇게 그러다가 헤매니까 몇 년이 훌쩍 간 것 같아요. 네, 그래서 자기 마음이 자기 다스리고 자기가 내가 5분 동안 부처님 공덕 생각해서 그러면 5분 동안 부처님 공덕 생각하고 이후에 내가 30 이상 보겠어. 그때 쭉 30 이상 보고 있으면 괜찮아요. 자기 기울정 시간대로 자기가 노력하면 괜찮습니다. 근데 하다 보면은 이게 정말 나한테 옛날부터 자연스럽게 생겼었구나. 그 자기하고 내가 이건 전생에도 했나 이런 생각도 들고 그거를 해야 될까요? 주가 하나 정확하게 잡고 가야 되는데 내가 뭘 보겠어 라고 자기 수인 대상이 먼저 내가 5분 동안 보겠어, 10분 동안 보겠어, 30분 동안 보겠어 이 안에면 자기 기울정대로 자기 대상만 자기 보십시오. 이후에 바꾸고 싶으면 내가 10분 동안 뭐 바꿔서 하겠어 아니면 20분 동안 뭐 바꿔서 하겠어 이렇게 기울정 힘으로 바꾸면 괜찮아요. 그건 괜찮습니다. 네. 이렇게 바꾸는 거하고 결정심을 내고 바꾸는 거하고는 다른 거라는 말씀이신 거죠? 나타나는 대로 되면 안 되고 이거 때문에 기울정입니다. 나타나는 대로면 안 돼. 내가 뭐 보겠어라고 기울정하고 봐야 해요. 근데 처음부터 보는 게 아니라 처음에는 아나파나사티를 하면서 조금 이제 고요의 상태에서 그게 좀 되면은 그 다음에 30 이상을 보려고 했는데 그런 거 결정심으로 하는 거예요? 네, 괜찮아요. 내가 지금 20분 동안 좀 아나파나 수행하고 마음이 고요하면 다시 내가 30 이상이 보겠어. 괜찮아요. 왜 그러냐면 30 이상이 처음 자기 수행 대상 되고 있으면 바로 앉자마자 고요하지 않아. 그래서 마음이 고요하고 되기 위한 자기 전에 잘 되는 수행 방법 하나 집중을 키워고 마음이 고요하고 쭉 유지가 되고 있을 때만 자기 바꿔서 가면 돼. 예를 들면 사마타 위파사나 수행자면 전에 위파사나 바로 안 하고 사마타 수행 먼저 했어요. 마음이 고요하고 장애가 없이 펴낼 때만 다시 뭐 했어요? 위파사나 쪽에 가요. 이와 같이 자기 전에 잘 되고 있는 수행 먼저 시작하고 마음이 고요하고 펴내며 다시 내가 뭐 하겠어 라고 그래서 30 이상 수행 방법이 매일 수행이며 이 매일 수행에게 오래 시간 내고 전에 자기가 하고 싶은 조금 바꿔서 쉬고 싶은 수행에게 조금 보호 수행처럼 조금 시간 내줘도 괜찮아요. 그러면 30 이상을 볼 때 6가지로 먼저 볼 때 다국적에서 그 6가지 대상을 균등하게 시간을 배분해서 보는 게 좋을까요? 아니면 잘 보는 거를 더 많이 보는 잘 보는 거를 더 많이 보세요. 잘 보지 않는 거에게 어렵게 많이 찾지 마세요. 잘 보는 거에게만 더 깊이 보고 있으면 잘 보지 않는 것들이 나중에 기억 다시 나올 수 있어요. 타이도 그렇게 잘 보이는 거를 깊이 있게 계속 보게 되면 나중에 어떻게 돼요? 수년까지 들어갈 수 있어요.
만약에 내가 이를 보는데 이가 네. 잘 보여가지고 계속 이만 봤어요. 네. 그럼 그 이가 나중엔 그냥 예뻐요. 이뻐져요? 네, 예뻐. 반짝반짝 빛까지 생길 거예요. 아, 그럼 그게 이제 마음이 고요해져가지고 맞아요. 이것이 지혜 있는 나라고 입니다. 지금 우리 그냥 시체의 눈으로 보면 이 이빨가 무슨 대상입니까? 육의 대상이야. 들어옴에 대해서 육의 대상이야. 육의 대상이야. 나중에 이 육의 대상이 우리가 만들어서 지혜의 눈으로 보면 세계 대상까지 나와요. 이 세계 대상까지 나오면 이 이빨가 다이아몬드처럼 반짝반짝까지로 나올 수 있어요. 이렇게 예쁘게 있어도 이것이 가래가 없고 순수한 행복입니다. 이렇게까지 되면 선형 요소를 확인하면도 자기 이 의문도 깨끗하게 볼 수 있고 5가지 선형 요소로 깨끗하게 볼 수 있어요. 지금 5가지 선형 요소, 5가지 선형 요소, 의문 말로만 하고 있어도 의문에게 5가지 선형 요소 나타나는 모습 보지 않아요. 왜 보지 않아요? 장애가 있기 때문에. 그러나 지금 이 대상, 고귀한 대상 보고 있기 때문에 장애가 없어. 청정한 마음 있기 때문에 나와서 의문 보며 선형 요소를 확인하며 장애가 없기 때문에 있는 그대로 보여요. 있어요? 없어요? 의문. 있어요. 있는데 보여요? 안 보여요. 왜 안 보여요? 장애가 있어요. 네. 장애가 없으면 이 의문이 여러 몸보다 더 보기가 쉬워. 왜 그러면 반짝반짝 빛이 있어. 두 번째 커. 네, 의문 보고 이렇게 선형 요소 보고 정신까지 볼 수 있으면 물질 다시 확인하는 것이 어렵지 않아. 그럼 정신과 물질이 아닌 지혜, 고성질이 아닌 지혜까지 됐어요. 그럼 이것이 어떤 본부입니까? 선한 본부 됐어요. 순영 요소가 응? 뭔지 모르겠는데요. 응? 순영 요소라는 게 선형 요소 아닌 범들이 조금 설명해봐. 선형 요소 몇 가지 있어요? 다섯 네, 뭐를입니까? 이런 생각, 집중도 고찰, 희열, 행복, 집중. 네, 이것이 우리 지금 들손 날손 보고 있는 마음 안에로 있어요, 없어요? 있어요. 있어요. 자연스윙하고 있는 마음 안에로 있어요, 없어요? 있어요. 30 이상 보고 있는 마음 안에로 있어요, 없어요? 있어요. 있는데 왜 손정다라고 이름 지지 않아요? 선정까지 아직 못 갔어요. 대상이 육의 대상만 보고 있으면 손정다라고 이름 지지 못해요. 예를 들면 지금 평온하고 행복하기를 자연스윙하고 있어요. 전에 그냥 보고 있는 모습이야. 나중에는 완전 예뻐고 좀 이렇게까지 나오면 대상이 보통 모습 아닙니다. 뭐 됐어요? 육의 대상 됐어요. 이빨이 도롬도롬 보고 있는데 나중에는 뭐예요? 다이아몬드처럼 예쁘게 보여요. 대상이 뭐 변했어요? 세계 대상 변했어요. 이래 무슨 마음 생기고 있어요? 이 세계 마음 안에 있는 이 5가지 요소에게만 뭐라고 이야기할 수 있어요? 선정 요소라고. 지금도 있어요? 없어요? 있어요. 있는데 선정입니까? 아닙니다. 왜 선정 아닙니까? 대상이 약해서 마음이 이 속하다라고 힘으로 가지 힘이 너무 짧아. 힘으로 가는 힘 가로 뭐예요? stop 이렇게 되고 있어요. 이렇게 되고 있기 때문에 이 속의 힘이 부족하기 때문에 선정다라고 이름 지지 못해요. 선정다라고 하면 쭉 이렇게 가요. 이렇게 가는 힘 때문에만 뭐예요? 선정. 마음 차이. 왜 마음 차이 이렇게 있어요? 대상 차이 때문에. 자기 대상이 자기에게 얼마나 관심 있느냐라고 보고 맞아요. 틀렸어요. 네.
그거 대상에 따라서 내 힘이 강해질 수가 있다. 맞아요. 대상 따라서 강해요? 이 마음이 내 힘이 힘으로 가는 가요. 거야. 네. 예를 들면 티라면서 생각해봐. 지금 시원 마음이 가는 힘, 1억 마음이 가는 힘 차이가 있어요, 없어요? 이러고 많이 가죠. 네, 이렇게요. 대상 때문에 차이야. 이거. 그래서 이 대상이 우리가 뭐예요? 만들어야 돼. 만들어야 돼. 그냥 만들어요. 네, 그냥 우리가 보고 있는 것이 대상들이가 뭐예요? 육의 대상들이야. 그러나 이 육의 대상들이 우리가 세계 대상 만들 수 있어요. 세계 대상 만들면 우리 마음이 무슨 마음 됐어요? 세계 마음 됐어요. 우리 세계 복숭아 아닙니다. 인간이야. 그러나 마음이 뭐 되고 있어요? 세계 마음 되고 있어요. 네, 깨끗한다, 달라고 깨끗한다, 맞아. 근데 집에서 참선을 할 때요. 1시간 자선하고 나면 힘이 약해가지고 하기가 싫어요. 괜히 대상이 약한 거예요. 이 몰라서, 네? 이 몰라서, 이 이 몰라서. 이 네, 내가 최고의 일을 하고 있어. 이 일보다 나 좋은 일이 없어. 야, 나 잘했다. 그럼 너 하고 싶어? 안 하고 싶어요? 왜 하고 있느냐? 그냥 오는지. 왜 빛이 안 뜨냐. 그래서 이 있는지 없는지 이것이 좀 그 대상에 얼마나 가치를 두느냐에 따라서 집중의 힘이 달라져요. 달라진다는 말씀이신 거죠? 희열로 있고 지혜로 있으면 바로 힘이 생겨요. 희열로 없고 지혜로 없고 가자 하자라고 하고 있으면 평생 해로 그냥 그냥 의무적으로 하니까 힘이 약한 거예요. 해야 돼. 더 이상의 일이 없다라는 생각을 해야 된다. 최고의 행복이다. 수행을 하는 것이 최고 행복이다 이런 가치를 두고 하면 더 힘있게 할 수 있다는 말씀이에요. 네, 이것이 진짜야. 이렇게 마음이 진짜 느끼어야 해요. 모든 즐거움 안에 무엇입니까? 법의 즐거움이 최고이다 라고 부처님이 칭찬했어요. 그러나 스스로 즐거워요? 안 즐거워요? 안 즐거워요. 그럼 부처님이 거짓말 되고 있는 것 같아. 부처님이 거짓말입니까? 자기가 잘못된 것입니까? 제가 잘못했어요. 왜 그러고 자기에게 다른 즐거움이 있으니까? 다른 즐거움이 무엇입니까? 감각적 욕망의 즐거움입니까? 감각적 욕망의 즐거움 있는데 시간이 뺏어줘야 해서 이 시간이 뭐예요? 아까워요. 아니 이것이 제가 보살님들이한테 시험 보는 것이 아닙니다. 우리 스님들이 중에도 많이 있어요. 우리 특별하게မြန်မာ스님들이며 삼자리 공부하는 것이 처음부터 때부터 평소에 이것이 연습입니다. 눈이 보지 않아도 소리만 듣고 배우고 있어요. 평소에 배우는 거야. 그래서 삼자보살 스님들이도 언제만 우리가 좀 이 참 차리고 라고 이렇게까지 생각하고 있어요. 삼자보살 되고 있어요. 그러나 내가 참 차리라고 생각하고 있어요? 안 생각하고 있어요? 언제만 우리가 참 차리고 라고 평생 배우고 있어요. 이렇게 분들이 특별하게 스님들이도 우리 쪽에 와서 수행하며 10분, 15분만 앉아서 있으면 답답하 나가요. 나가고 뭐 하고 있어요? 공부하고 있어요. 이 10분, 15분 시간 내야 할 시간이 너무 아깝다. 왜 그래요? 자기가 핵심이 공부하는 쪽에 핵심이 있다라고 생각하고요. 그래서 우리 수행자들이 안 돼도 이 수행 시간이 뺏어줘야 한 시간은 뭐예요? 너무 아깝고 감각적 욕망대로 좀 즐겁게 지내야 하 좀 번잡한 세상살이가 있기 때문에 저주에 가고 싶은 마음이 너무 있으니까 이렇게 시간이 뺏어주는 거 아니로 무엇입니까?
네, 그럼 안 즐거워요. 습관을 바꾸기가, 업을 바꾸기가 참 힘들지 힘들어요. 않습니까? 업을 바꾸기가. 괜찮아요. 이것이 빠람이다라고 입니다. 이번 생이 빠람이, 다음 생이 빠람이, 다음 생이 빠람이면 더 이쪽에 뭐예요? 더 좋아하는 범이 됐어요. 저쪽에 따라가면 저쪽에 더 좋아하고. 걱정 마. 우리 수행자들이만 아니고 우리 보사로 이렇게 될 일이 있었어요. 우리 보사, 우리 보사 부처가 되기 전 우리 보사 얼마나 문제가 생겨요. 수원 때문에입니다. 과거의 수원에 여설이야 될 수 있는 보사가 이 보사를 좀 우리 보사를 좀 화났어요. 자기 부시했을 때 자기 부시를 좀 빼서 써고 뭐 있는 모습 보고 좀 너무 화났고 다라라라 다음 생에 너 보지 않아. 너 싫어. 라고 수원했어요. 그때 우리 보사로 뭐예요? 야, 자만 힘을. 너 다음 생 어디 태어날 때로 나의 부인이야. 네, 다음 생 다 태어나요. 만났어. 만날 때 여설이야가 좋아해요, 싫어해요? 싫어서 자기 나라 도망가요. 우리 보사가 따라가야 돼요, 안 따라가야 돼요? 따라가야 돼요. 따라갈 때 좀 공주이니까 내 나라 안에 들어오지 말라 문 닫다. 나라 밖에 있어야 돼요. 나라 밖에 있어 뭐 해야 돼요? 아귀해야 돼요. 노래 불러야 돼요. 되게 좋아서 보살하라고 몰라서 보고 싶다. 이 사람 보고 싶다. 열어줘. 그래서 만날 때 야 너야 그럼 가. 너 싫어. 다시 가야 돼. 네, 그래서 우리 보살이 아내로 우리 보살로 이렇게 되고 있으니까 우리 보살님들이 안에 이렇게 거리가 있을 거야 라고 스스로 인정받고 지내는 문제가 없어. 그럼 이만큼 시간 내야 한 거에게로 뭐예요? 너무 아까워요. 네, 다른 질문 하고 싶지 않으면 수행하십시오. 32가지 몸의 부위에 대한 관찰. 다시 비구들이여, 비구는 이 몸은 발바닥에서부터 위로 그리고 머리털에서부터 아래로 털끝으로 둘러싸여 있고 여러 가지 부정한 것으로 가득 차 있음을 간주한다. 즉, 이 몸에는 머리털, 몸털, 손발톱, 이, 살갗, 살, 힘줄, 뼈, 골수, 콩팥, 염통, 간, 근막, 지라, 허파, 창자, 장갑막, 위속의 음식, 똥, 쓸개집, 가래, 고름, 피, 땀, 붓기름, 눈물, 피부에 기름기, 침, 콧물, 관절하래, 오줌 등이 있다라고. 비구들이여, 이는 마치 양쪽에 아가리가 있는 가마니에 여러 가지 곡물, 즉 밥뼈, 보리, 녹두, 완두, 참깨, 논벼 등이 가득 담겨 있는데 어떤 눈 밝은 사람이 그 자루를 풀고 반주하는 것과 같다. 이것은 밥뼈, 이것은 보리, 이것은 녹두, 이것은 완두, 이것은 참깨, 이것은 논벼다라고. 이와 같이 비구들이여, 비구는 이 몸을 발바닥에서부터 위로 그리고 머리털에서부터 아래로 살갗으로 둘러싸여 있고 여러 가지 부정한 것으로 가득 차 있음을 간주한다. 즉, 이 몸에는 머리털, 몸털, 손발톱, 이, 살갗, 살, 힘줄, 뼈, 골수, 콩팥, 염통, 간, 근막, 지라, 허파, 창자, 장갑막, 위속의 음식, 똥, 쓸개집, 가래, 고름, 피, 땀, 붓기름, 눈물, 피부에 기름기, 침, 콧물, 관절하래, 오줌 등이 있다라고. 그가 이와 같이 상의하지 않고 열심히 스스로 독려하며 머물면 마침내 저 세속에 얽힌 빠르게 일어나는 생각들이 사라진다. 그런 생각들이 사라지기 때문에
마음은 안으로 확립되고 고요해지고 하나에 고정되어 삼매에 든다. 비구들이여 바로 이와 같이 비구는 몸에 대한 마음 챙김을 닦는다. 30 이상은 짧게만 해봤는데요. 6가지가 다 떠오르는 편이었는데 그 중에서도 잘 떠오르는 게 따로 있었고 또 혐오스러운 느낌이 더 강하게 나타나는 게 따로 있었고요. 잘 떠오르는 것이 저 같은 경우는 코터를 좀 상상을 했는데 그거를 계속 상상하다 보니까 아나파나 사티하고 어쩐지 비슷한 것 같다라는 생각이 들었고 코만 생각하면 아나바나라고 생각하고 있어요. 하나를 계속 생각하고 대상이 다른다. 대상이 다른다. 코털이 털이니까 아나바나면 바람입니다. 그리고 그 이제 30 이상보다 주로 아나파나 사티를 많이 했어요. 괜찮습니다. 하고 싶은 곳에 더 편안하게 하십시오. 고요하고 조금 편안하게 할 수 있으면 좋은 점입니다. 다른 질문 있어요? 약간 엉뚱한 질문을 그 혹시 죽을 때 심장이 멎은 이후에 눈에 보이지 않는 물질과 정신작용이 계속되다가 죽은 마음이 이르는 건지 심장이 멎으면 동시에 죽은 마음이 바로 이르는 건지 심장이 새로운 물질이 다시 나타나지 않고 그래서 새로운 물질이 다시 나타나지 않기 때문에 마지막 남고 있는 심장 물질이 힘이 약해지고 있어요. 약한 물질에게 투례되고 자기 이 죽음에 대한 자기 태어나는 거 아니면 좀 업의 표상 아니면 좀 이렇게 업이 표상 태어나는 거 이 세 가지 대상 하나를 나타나요. 나타날 때 마음이 힘이 약해지고 있어요. 그러면요 좀 심장 물질이 다시 새로 나타나는 심장 물질가 아니라서 속행도 7가지로 나타나지 못해요. 5가지만 나타날 수 있어요. 이후에 우리 재생연교시처럼 마음 마지막 이것이 죽은 마음이라고 합니다. 죽은 마음이 나타나면 끝이다. 그래서 심장 물질이 다시 새로 나오지 않기 때문에 처음부터 심장 물질이 멈추고 있다라고 이야기해도 될 것 같아요. 그러나 능력이 없는 거 아닙니다. 능력이 있어. 다시 새로운 물질이 다시 나타나지 않아. 나타나지 않은 마지막 물질의 마지막 마음들이가 생기기 때문에 그래 힘이 너무 약해 보였어요. 그러나 임전다라고 시간이 길게 있을 수 있어요. 길게 있을 때 동안 심장 투대 물질로 새로운 물질들이 있어요. 그러나 마지막 심장 투대 물질 이것이 멈추고 있느냐라고 대신 마지막 되고 있기 때문에 이 심장 투대 물질 다시 새로운 안 나타날 거예요. 이 심장 투대 물질에게 투대하고 좀 우리 임종 마음하고 죽은 마음이 생겼어요. 심장이 멎는 순간보다는 약간 더 길 수도 있다는 그런 말씀이에요. 네, 심장 마지막 심장이라고 이야기해야 해요. 힘이 약해 보였어요. 그러나 임종다라고 길게 되고 있을 때 이 임종 시간이며 마지막 심장 아닙니다. 그러나 죽은 마음이 나타나는 심장 물질이 마지막 심장 물질입니다. 저는 자의 수행을 했는데요. 그게 저나 이제 봄마 뭐 이렇게 쌀하고
이게 이제 주변 사람들 했는데 할 때 되게 눈물이 많이 나더라고요. 왜요? 그래서 제가 이제 눈물이 나는데 그게 대상 따라 좀 달랐어요. 그러니까 이제 엄마나 이제 어떤 분은 생각하면 눈물이 너무 많이 났고 또 어떤 분은 그렇게 이제 그러니까 그게 제가 이제 건강하고 행복하기를 그다음에 이제 정신적 고통이 없기를 육체적 고통이 없기를 가진 것을 잃지 않기를 이렇게 하는데 그게 이제 되지 않는 거라서 그래서 슬펐는 것 같아요. 그래서 걱정돼야 할 부모들에게 먼저 시작하지 않고 네. 자기가 걱정 없이 좀 선생님처럼 이렇게 좀 베이쿠니처럼 이렇게 부모들에게 예를 들면 원장님처럼 이렇게 부모들에게 네. 좀 평온하고 행복하기를 좀 편해요. 그래 이 자기가 존경하고 공경하고 좋아하고 이렇게 여자분들이부터 시작하면 감동적이 좀 많지 않아. 편안하게 할 수 있을 거예요. 지금 우리가 엄마처럼 이 자식처럼요 우리에게 관심 걱정들이 있기 때문에 자에 깨끗하지 아니고 자에가 섞어서 나오고 자주로 뭐예요? 욕심조에 빠져고 이렇게 될 수도 있어요. 네. 그래가지고 이제 그런데 좀한 30, 주변 분들을 다 하니까 20분 이렇게 넘게 하는 것 같은데 그게 이제 1시간 한 20분 정도 했고요. 그리고 나서 이제 안악반화 사태를 했는데 평상시보다 좀 집중도 잘 되고 50분 정도 이렇게 좀 딴 생각이 크게 안 들고 할 수가 있었거든요. 네. 근데 자율수행과 그게 연관이 되는 건지 슬리퍼 때문에. 슬픔 때문에 네, 슬리퍼이 주인공이야. 이것이 부처님이 가르침 안에 있는 것이 아니고 우리 과학조에 좀 이 사람이 좀 도와주고 있는 부모들이 있어요. 이 도와주고 있는 부모들에게 슬리퍼도 있고 우리 벼룩도 있고 좀 우리 짜장도 있고 기쁨도 있고 함께 이 아기를 잘 지내려고 하라고 서로 좀 도와주고 있어요. 도와주고 있을 때 보통 생각하면 즐거움이 주인공 될 수 있다라고 생각했어요. 아닙니다. 나중에면 즐거움이 누구를 이기지 못해요. 성님하고 불만하고 짜증하고 벼룩하고 나중에 즐거움이 이기지 못해. 이기지 못해서 즐거움이 뭐 차지해야 해요? 자기가 더 능력 있는 자기를 도와줄 수 있는 자기가 써줘야 할 물건처럼 이렇게 거리 자기가 차지가야 돼. 차지가고 있을 때 누구를 좀 무시하고 있어요. 슬리퍼를 무시하고 있어요. 그래서 슬리퍼가 좀 자기를 무시하고 있기 때문에 자기가 가야 할 거라고 착각하고 있는데 진실대로면 나중에 이 아기가 움직이지 못한 것까지 되고 있어요. 그래만 슬리퍼 너 도와줘라. 그래서 슬리퍼가 와서 좀 가깝게 들어갈 때 그때부터 엄마한테도 다시 기억하고 아버지한테도 기억하고 좋은 점 안 좋은 점을 다시 기억하고 뭐예요? 눈물들이 흐리고 그래만 좀 아버지 다시 찾아봐야 돼, 어머니 찾아봐야 돼라고 이렇게 슬리퍼 때문에 다시 움직이기가 시작했어요. 그래만 서로 다시 도와줘야 돼요. 네, 그래서 슬리퍼 주인공 같아요. 슬리퍼면 다시 뭐예요? 힘이 생겼어요. 그래서 아기 때부터 뭐예요? 울으면 뭐예요? 힘이 다시 생겨요. 이거 같아요. 이 만화 영화를 봤어요? 안 봤어요? 봤어요. 그 내 속에 이렇게
네, 이 만화 영화에 너무 깊이가 생각하는 것이 사라짐들이로 있어요. 사라짐들이. 이 사라짐들이로 있고, 이 사라짐들이 안에 다시 도와줄 수 있는 기억 있는 것들이 누가 차지하래요? 기쁨이 자기 힘으로 하지 못해. 그래서 과거에 있는 것들이 다시 차지하고 있어요. 자기가 차지하고 있을 때 누가 쉽게 해줘요. 슬리폰이 그냥만 들어갈 때 다시 좀 슬리폰 이야기들이가 기억하고 그래서 기억하면 뭐가 다시 기억했어요. 기쁨보다 슬리폰 이야기들이가 먼저 기억할 수 있어요. 괜찮습니다. 나중에 기쁨으로만 갈 수도 있을 거야. 네, 눈물이 항상 없을 거예요. 나중에 눈물이 많이 흘리면 나중에 없을 거예요. 저는 집에서 안구 따라니까 1시간을 독송하고 나서 이제 참선을 하면 번뇌도 들어오지 않고 그냥 숨만 이렇게 잘 보이더라고요. 근데 이제 앉아있는 힘이 이제 습관이 1시간만 하면 일어나고 싶어가지고 잘 되는데 아유 그만할까? 일어날까? 어쩔까? 이러면서 그냥 1시간 정도는 그냥 슬쩍 일어나요. 잘 되는데도 습관이 그렇게 돼가지고 오래 못하고. 근데 이제 오늘 여기서는 아침에 제가 좀 번뇌가 안 좋은 번뇌가 있었거든요. 근데 이제 그거를 잘 참고 그냥 2시간 반을 앉았거든요. 내리 번뇌가 왔다. 번뇌하고 싸우고 예, 참고 있어요. 2시간 반 동안 그냥 번뇌가 이리 왔다 저리 왔다 이리 왔다 막 이러더라고요. 그래도 제가 느끼는 게 아유 경전을 읽는 거하고 안 읽는 거하고 하늘과 땅이구나 그걸 알았어요. 부처님 공덕 생각해. 부처님 공덕만 생각해도 좀 기억의 일근이 철원입니다. 부처님 공덕 생각하. 부처님 공덕을 생각을 제가 안 했죠. 안 하고 그냥 네. 숨만 한번 보자 했는데 숨을 보다가도 번뇌가 막 올라오고 막 그랬어요. 그래서 번뇌를 이기지 못하면 부처님이 생각하고 부처님이 번뇌 없이 펴내는 것에 좀 다시 보고 내가 부처님 앞에 번뇌를 생기며 안 돼라고 결정해서 번뇌 너 기다리라 오지마 라고 5분 동안 10분 동안 이렇게 다시 노력하면 괜찮을 거예요. 근데 여기 하면은 앉아있는 힘은 강해요. 여럿이 하니까. 근데 이제 집에서 하면 앉아있는 힘은 약하고. 네, 여기가 힘이 나오는 거 아니고 경쟁처럼이니까 자만 힘이 있어. 경쟁처럼이니까 자만 힘이 있어요. 네, 그러나 자만 힘이 있어도 이 정진 때문에 정진이 오버되고 있으면 마음이 고요하지 않아. 그럼 일어나고 싶으면 일어나세요. 괜찮아요. 근데 그냥 버텼죠. 뭐 2시간 반을. 연습해도 괜찮아요. 몸만 연습해도 나중에 마음이 따라갈 거예요. 아, 몸만. 네, 이것이 우리 대선 스타일 같아요. 그래서 대선 스타일은 몸에 먼저 연습해야 해요. 예, 몸을 조복해야 된다고 먼저 연습하거든요. 근데 제가 이제 여기서 느낀 게 아유 이게 이 참선이 쉬운 게 아니에요. 되게 어려운 것 같아요. 어저께는요 제가 집에서 1시쯤 돼가지고 저기 참선하는데 계속 돌린 거예요. 막 잠이 쏟아져서. 그래서 이제 20분을 본다 20분을 졸았어요. 그래서 이제 애라 일어나자고 일어났거든요. 영어 공부를 하니까 정신이 바짝 들고 하나도 안 졸려요. 네. 그래서 부처님이 쉽다라고 이야기 없어. 방법이 있다라고만 이야기했어요. 너무 참선이 네. 진짜 100배 힘들어요. 마음의 다스리기가 어렵고 네, 진짜 그러나 힘들어요. 다스리는 방법이 있어요 없어요? 방법이 있기 때문에 할 수 없는 일 아닙니다. 할 수 있어. 어떤 분에게 할 수 있어요? 하고 싶은 분에게. 하고 싶지 않으면 뭐라? 제가 1시 오후 1시 할 때요. 아이고 배가 부른데 잠이 올 것 같은데 이러면서 했거든요. 근데 영락없이 졸더라고요. 네, 그래서 왜 하고 싶어요? 왜 안 해야 해요? 왜 해야 해요? 라고 이유를 생각해야 하고. 그래서 우리 코슬라 왕이 부처님에게 불러봐요. 그러면 코슬라 왕이 조금 똑똑하게 되고 있는 것 같아요. 그래서 부처님하고도 조금 친해고. 그래서 부처님 현재로
많은 일들이 있고 미래에도 많은 일들이 있고 이 일들이가 많이 받고 싶어요. 하고 싶은 일이 뭐예요? 하나만 하고 싶어요. 하나만 하고 현재로 많은 일들이 있고 미래로 많은 일들이 있는 일이 있습니까? 라고 물어봐요. 있다? 라고 붙여내니 있으면 무엇입니까? 내 마음 챙김에 관리한다. 마음 챙김하라. 마음 챙김만 하시면 현재로 뭐예요? 이 있고 미래로 이 있고. 네, 그래서 우리 독송하는 것이 집중되고 있는 것도 후련해. 걱정 마. 나중에 수행 리트리트 없을 때 집에 너 계속 좀 책만 보고 독송하고 예경하고 이렇게 기록하고 있어도 수행입니다. 걱정하지 말고 하십시오. 네. 저는 지난달에 30 이상 관찰하는 거를 볼 때 잘 떠오르지 않았고 집에서도 이제 하려고 하면은 그렇게 잘 선명하게 떠오르지 않았거든요. 그래서 이제 그래도 계속 연습하면 되겠지라고 생각하면서 이제 조금씩 했는데 오늘 제가 머리털, 몸털은 잘 안 되고요. 그다음에 손발톱, 피부 이렇게 관찰을 했는데 제가 이렇게 이미지들이 굉장히 색이나 모양이나 이런 것들이 선명하게 보이더라고요. 그래서 돌아가면서 한 건 아니고 머리털부터 시작해가지고 이까지 이렇게 선명하게 떠올랐습니다. 그래서 더 거기에서 더 이제 하나씩 더 집중하면서 가야 되겠다 그렇게 생각했습니다. 네, 앉아서만 이것이 생각하고 수행하지 마세요. 걸으면서로 좀 생각하고 보고 이렇게 걸어서 조정하십시오. 앉아 있는 게 힘들 경우에요? 아니고 우리가 평소의 생활에서 네네네네네네네. 왜 그러냐면 부지런히 앉아서 수행하고 일어날 때부터 잊어버리고 있으면 다시 앉으면 좀 힘이 빠져고 있어요. 그래서 앉아고 있는 힘이 좀 걸어갈 대로 이 대산을 다시 생각하고 보고 이렇게 하십시오. 저는 걸어갈 때는 발바닥에 감촉을 이렇게 마음챙김 하면서 걷고 있거든요. 이거하고 다른 건가요? 다른 30 이상을 걸으면서도 떠올려요? 그럼 피부라고 보세요. 피부요? 네, 피부다. 뭐가 따뜻하고 있어요? 피부가 따뜻하고 있어요. 네. 뭐가 따뜻하고 있어요? 뼈가 따뜻하고 있어요. 뭐가 따뜻하고 있어요? 발톱가 따뜻하고 있어요. 이렇게 생각해도 돼요. 일상생활에서도 30 이상하고 이렇게 네, 자기가 30 이상이 보려고라고 생각하면 이렇게 노력해야지. 네. 저는 오전에 이거 30 이상 5가지 하기 전에 마음을 좀 가라앉히기 위해서 호흡이든 이런 거를 하는 게 낫다고 하셔가지고 호흡을 하다 보니까 저 여기 그 호흡을 좀 하다가 5가지를 떠올리고 좀 조금 집중이 안 되면 또 호흡을 또 하고 했었거든요. 오후부터는 호흡이 보고 싶은 마음이 커져가지고
네, 호흡 보낸 것이 편해. 누구라도 호흡 보낸 것이 편해. 그래서 30 이상 보겠어. 좀 자의 마음 보겠어. 그러면 뭐예요? 조금 일으키고 주의를 기울이고 대상이 찾이고 이렇게 해야 할 일이 호흡하고 차이입니다. 그래서 호흡이요. 아세스나 거자다라고 다시 이렇게 차지해야 할 대상 없어요. 자기가 보고 싶으면 숨이 항상 들어가다 나와다 있기 때문에 자기가 쉽다라고. 그래서 호흡에 대한 알아차린 수행 방법이 이렇게 결과가 있어. 이렇게 결과가 있고 그냥 손만 보고 있으면도 30 이상 조에 못 갈 거예요. 그래서 가야지다라고 조금 자기 마음에 자기 끌고 가야 할 것입니다. 그러면 몸틀 이렇게 할 때 처음에 하여튼 떠올리지 말고 그 몸의 그 부위로 마음을 가서 이렇게 하는. 어디에 있느냐라고 먼저 생각하고, 예를 들면 지금 머리털 보겠어 하면 머리털 어디에 있어요? 머리 위에 있어요. 그래서 있는 자리에 주의를 기울이고 봐야 되고. 알겠습니다. 다시 한번 30. 이게 30 이상도 생각이 많은 사람이 원래 제가 알기로는 탐욕이 강한 사람한테만. 네, 생각이 많은 사람에게 아나바나 수행 방법이 최고야. 탐욕이 많은 사람에게 30 이상 수행 방법이 최고야. 그러면 좀 망상이 좀 많다 싶으면 그냥 호흡 수행을 쭉 하는 게 나을. 지금 배우고 싶어서 30 이상 배우고 싶어서 오는데 호흡만 보려고 라고 하면 나쁘지도 않아. 호흡만 보고 있어도 수행자야. 그러나 지금 30 이상 배우려고 라고 오는데 이거야. 네, 봅니다. 저는 이거 처음 하거든요. 이제 머리털, 손톱, 발톱 그거만 했어요. 근데 제 생각에 거기를 그냥 집중적으로 막 수행을 해서 거기서 빛이 나서 이렇게 선정에 들어갈 수 있으면 다른 건 안 해도 돼요. 네, 선정 들어가면 쭉 갈 수 있어요. 굳이 다른 거 할 필요는 뭐요? 그러니까 30 이상 중에서 머리털, 손, 발톱 그거 빼고 다른 거는 굳이 안 해도 됩니다. 하나만 보고 소년까지 들어갈 수 있어요. 그러나 지금요, 소년이 목적 아니고 목적이 무엇입니까? 이 몸에 혐오스럽게 우리가 가르침차 없이 버리고 싶어서 하고 있기 때문에 두 번째로 뭐예요? 내가 없어. 뭐만 있어요? 30 이상만 있어. 이 30 이상들에게 왜 집착 필요해요? 필요 없어. 그럼 편해요? 안 편해요? 편해요. 제가 이제 한 2타임 계속 머리털, 손톱 이걸 하다가 그 다음에 또 하려고 하니까는 이게 이미지가 떠오르지 않고 그냥 빛이 떠올랐거든요. 빛이 있는 것이 좋은 점입니다. 보살님. 이 빛 안에 빛이 따라가지 말고 빛이 정확하게 보지 않고 이 빛 안에 이 30 이상이 다시 생각해야 돼요. 그러면 빛 안에 나타나면 바로 이것이 좋은 점입니다. 안 나타나요. 나타나요. 걱정하지 마. 그러나 빛만 보고 있으면 안 나타나요. 빛이 있어도 이 빛 신경 쓰지 않고 빛이 있는 것이 좋은 점입니다. 빛이 있는 것이 좋은 점입니다. 그래 나타나지 않으면 눈 떼고 보세요. 눈 떼고 보세요. 아니면 빛이 카시나조에 가시면 빛이 카시나조에 하고 싶으면 할 수 있어요. 빛이 카시나가 어떤 수행 시작했을 때로 빛이 생기면 이 빛이 확장하고 동서남북에 갈 수 있으면 빛이 카시나 갈 수 있어요. 30 이상 배우려고 봤으니까 네, 30 이상. 조금만 좀 이
눈 감고 빛이 너무 강해서 나타나지 않으면 눈 떼고 보십시오. 저는 이제 사대 수행을 하는데 기본적인 거는 이제 해왔으니까 그렇고 이제 그 눈, 코 이런 데서 그 클라파 보면서 하는 거를 하는데 눈을 그 사대로 먼저 보면서 그리고 집중되면은 이제 회색이 되다가 흰색 되고 이렇게 빛으로 되고 이렇게 하는 그 과정에서 이제 그 투명 깔락바하고 불투명 깔락바가 보이잖아요. 그때 그 다음 단계에서 제가 그 투명 깔락바가 투명 깔락바에 부딪혀오는 거를 제가 찾아보는 거잖아요. 그때 그걸 잘 못하고 있는 것 같아요. 그래서 어떤 그 책을 막 반복해서 읽어보면서 그걸 이해하는 것도 상당히 시간이 오래 걸렸는데 그 책자에서는 보면은 그 투명 깔락바를 내가 이렇게 지금 보고 있는 그 투명 깔락바가 있고 거기에 부딪혀 오는 것을 찾아보라고. 그래서 그렇게 하려고 하는데 그게 아직 그 단계가 안 돼서 그런 건지. 부딪히다라고 것이 무슨 물질을 보려고 생각하고 있는 것입니까? 눈에 그 눈의 감사 물질을 보려고라고 생각하면 반사만 되면 돼. 부딪히지 않아요. 반사. 빛이 있어요. 주변에 빛이 있어요. 네. 이 빛들이가 지금 보살님 보고 있는 투명 물질에게 반사만 되면 돼. 와서 부딪히지 않아도 반사만 하면 돼요. 그러니까 빛을 보면 된다는 말씀이에요? 반사. 보살님이 지금 눈의 감사 물질 보고 있어요. 주변에 다른 물질들이 있어요. 다른 물질들이 빛이 세계가 이 눈의 감사 물질에게 반사만 하고 있으면 돼. 와서 부딪히는 거 아닙니다. 지금 여기에 세계 있어요. 내 눈 안에 바로 와서 부딪히는 것이 아닙니다. 반사하는 거야. 제가 이제 볼 때 점점 이게 그 흰색이 이렇게 되는 그 과정에서 이 그 검은 그러니까 불투명 깔락바 뭐 같아요. 그러니까 이제 어두운 부분이 있고 그 밝은 부분이 있는데 완전히 빛나는 것은 아니지만 밝은 부분. 그래서 그걸 더 집중해 들어가면 걔네들이 깔락바들이라는 게 보이거든요. 그런데 이제 나는 이게 우리가 볼 때 다른 그 깔락바들이 같은 투명 깔락바들은 빛을 가지고 있잖아요. 그래서 걔네들이 서로 부딪히는 이유가 그거를 보는데 그들이 같이 모여 있으면서 계속 흘러가듯이 이렇게 하기 때문에 그걸 못 찾아가지고. 괜찮아. 이 물질이 이렇게 세 개 있어요. 이 세 개가 반사하고 있으면 돼. 그러니까 서로 그 빛이 있는 것은 서로 반사하기 때문인가요? 빛이 없는 거에게로 세 개 있어요. 이 세 개가 빛이 있는 쪽에 반사하고 있어요. 빛이 있는 것이 눈의 감사 물질입니다. 눈의 감사 물질에게 빛이 있어요. 빛이 있는 것에게 반사하고 있어요. 여러 가지 반사하고 있어요. 여러 가지 반사하고 있어도 보살님이 주의를 기울이고 찾아보고 있는 물질의 반사만 기억했어요. 예를 들면 지금 저한테 제 눈의 감사 물질 안에 여러 가지 색깔을 반사하고 있어요. 저 몰라. 코만 제가 보면 코만 알 수 있어요. 그래서 주의를 기울이고 있는 것에게 알고 있으면 충분해요. 여러 가지 지금 반사하고 있어요. 여러 가지 반사에게 몰라. 주의를 기울이고 알 수 있는 것이 하나야. 하나만 알면 충분해. 하나의 그 투명 깔락바에 집중해서 보는 거. 네, 이것만 충분해. 그때 그 투명 깔락바와 불투명 깔락바 몰라. 괜찮아. 어리 색깔이 반사하는 것에 알 수 있으면 충분해. 여러 가지 모두 함께 몰라.
그러면 그 코에서는 냄새가 네, 냄새로 여러 가지 냄새 있어요. 여러 가지 냄새 몰라. 주변에 있네. 좀 주의를 기울이고 찾아보니 이 대사 하나만 기억할 수 있을 거예요. 이렇게 보겠습니다. 네, 여러 가지에게 그냥 찾지 마세요. 사람. 뭐 보겠어라고 주의를 기울이고 이거를 알아면 충분해요. 네. 네. 저는 먼저 딸 출리 때는 많이들 못했고요. 이번에 새로 이제 시작하면서는 집중을 하는데 집중이 많이 되지는 않았는데 그래도 5부위를 이렇게 보면서 그 중에서 이제 머리털을 보고자 할때 잠깐씩 이렇게 환해지면서 굉장히 마음이 편안하고 기뻤어요. 근데 그게 길게 가지를 안 하고 정말 잠깐 그런 거 몇 번 겪었고요. 이렇게 앉아 있을 때 몸에 받는 그런 고통이라든지 그런 게 별로 없이 앉아있던 자체가 굉장히 편안하고 마음도 좀 편안하고 좀 행복했다고 그럴까요? 네, 이것이 그냥 수인자 그것만 됐어요. 수인자 됐어요. 초원장입니다. 대구 안 가도 돼요. 진짜야. 왜 수인해요? 행복하게 지내고 싶어서 수인해요. 지금 여기 멀어서 와서 여기까지 앉아고 있는데 괴롭고 앉아고 있으면 무슨 이의가 있어요? 하나도 이의가 없어. 그래서 편하고 즐겁게 이렇게 되고 있는 것만으로도 초원장입니다. 집중이 마음 챙김을 못해서 길게 안 가는 건가요? 아니고 그런 집중. 시작이 조금 시작하고 있어요. 마음이 조금 고요하고 계산조에 조금 보내를 조에 빨리 가지 않고 마음이 조금 고요하고 집중이 조금 시작한다라고 이야기해도 돼요. 그러나 집중 유지가 되지 않아서입니다. 조금 힘이 있으면도 조금 집중될 수 있어요. 그러나 힘 쓸 때 몸이 좀 불편해까지 힘쓰지 않고 자기 이 밸런스, 자기 근육에 자기가 집중하고 정진하고 조금 밸런스도 돼야 해요. 네, 다른 질문 하고 싶은 거 뭐 있어요? 가사님 질문 중에서 마지막 죽음의 마음 앞에 그 자와나 5번 일어날 때는 임전하라. 예. 네. 이게 약하다고 그러셨는데 그때는 업을 만드는 건 아니죠. 업이 끝나고 있어요. 업이 끝나고 있어요. 업이 끝나고 있기 때문에 업에서 생긴 물질이 다시 생기지 않아. 그리고 그 자와나 5번에서는 업을 안 만드는 거죠. 그때는. 그러나 이 임전 때 나타나는 업으로 재생형 것이 되다라고 이야기했을 때 이것이 표시입니다. 이 업이 주기 전에 하고 있는 업이 아닙니다. 그렇죠. 네네. 조금 주기 전 가깝게 힘 있을 때 아니면 좀 우리 먼 시간에 먼저 했을 때 업이 되고 있어요. 업이 되고 있는 업이 이 업으로 다시 태어날 거야 라고 표시만 나타나는 것입니다. 죽기 전에 미리 이렇게 네, 자기 어디 가야 돼, 어떤 업으로 가야 돼 정확하게 보고 가는 거야. 몰고 가는 것이 아닙니다. 사장님께서 언제 말씀하셨는지 모르겠지만 그 죽음의 마음하고 재생연결식 방황과 죽음의 마음이 저는 같은 대상이라서 같은 마음이라고 생각했는데 비슷한 마음이다라고 말씀을 하셨거든요.
그 비슷한 마음이라는 그 의미가 예, 잠깐 복잡하게 말이 많지 않고 예를 들면 재생연결식 과거에 꽃 부시했어요. 꽃 부시하기 때문에 자기가 재생연결식 꽃 마음 꽃 대상이 뭐예요? 재생연결식 대상이 되고 있어요. 평소에 본인과 대상은 뭐예요? 이 꽃 대상 되고 있어요. 네, 지금 죽기 전에 임종했을 때 차 부시에는 손오공덕이 생겼어요. 뭐 생겼어요? 차 부시에는 손오공덕이 임종에 생겼어요. 임종에 나타나는 대상이 뭐예요? 차야. 그러나 마지막 죽음 대상이 꽃 대상을 보고 마지막 대상만입니다. 임종 대상이 뭐예요? 차. 네, 그래서 이 차 부시하고 손오공덕으로 다음 생에 뭐 될 거예요? 재생연결식 될 거예요. 그럼 재생연결식 대상이 뭐 되고 있어요? 차. 평생 본인과 대상은 뭐 되고 있어요? 차. 네, 그래서 다시 우리 이 미래예로 임종 때 예를 들면 약 부시했어요. 이 약 부시에는 손오공덕이 임종에 나타나요. 임종에 나타나는 대상이 뭐예요? 약 대상입니다. 그러나 마지막 죽음 마음이 무슨 대상입니까? 차. 네, 이렇게. 네, 그러면 한 생에 재생연결식 바왕과 죽음의 마음은 똑같이 대상입니다. 그렇죠. 네. 근데 저는 그래서 같은 대상이라서 같은 마음이라 생각을 했는데 사야도께서 아니다 비슷하다라고 하셔가지고 아 이게 그 위치에 따라서 어떤 조건이나 물질이 달라져서 이렇게 비슷하다고 말씀을 하셨나? 제가 그 이유를 잘 몰라서. 네, 비슷함하고 같음하고 뭐 내가 뭐 잘못 써고 있는지도 모르겠습니다. 비슷함하고 같음하고 뭐 차이가 있어요? 사람들 비슷한 거 같은 거는 달라요. 네, 그래서 비슷하면 써야 돼요. 왜 그러냐면 저 우실라야, 비슷한 우실라야, 같은 우실라 아닙니다. 그래서 닐고 나오고 있어요. 맞아요? 예. 네. 그러니까 비슷한 거죠. 네, 비슷해. 그러니까 이게 어쨌든 일어났다 사라지면서 그게 다 다르니까. 네, 그래서 대상은 같더라고요. 네, 재생연결식이 역화하고 그렇죠. 죽음 마음이 역화하고 다른다. 네, 그래서 대상은 같지만 같은 마음은 아니고 네. 비슷한 마음이다. 네. 아, 그 책에는 같은 마음이라고 이렇게 나오고 해서 저는 그냥 그렇게 생각했는데 이건 차이가 없는 거야. 괜찮아. 어리석은 질문인데요. 네. 임종 마음에 어. 자기가 원하지 않는 대상이 떠오르잖아요. 네. 그거 자기가 바꿀 수도 있어요. 네, 좋은 이 주기 전에 좋은 도반, 좋은 가족, 좋은 선생님들이 있으면 좀 그때 좀 휴면주의력이 되기 위한 자기로 힘이 있으면 바꿀 수 있어요. 저희는 그때 보통 부모님 돌아가시고 그때 옆에서 아미타불 평소에 하시던 게 아미타불이니까 그거를 계속해서 해드리거든요. 그래서 좀 다른 사람이 오면 또 연결을 해가지고 하고 그러면 그게 도움이 될 수 있겠네요. 지금 찾고 있을 거예요. 아미다 지금 찾고 있을 것 같아. 왜 그러냐면 보살님이 아미다 부조에 보내주니까 지금 찾는 중 아니 같아요. 부모님께서 항상 아미타불을 한 네, 사람에게 그래서 지금 찾고 있을 거야 지금. 도움이 되지 않을까요? 다른 게 떠오르더라도 마음이 편안해서 네, 지금 찾고 있을 거야. 아미다부 가라라고입니까? 저도 이게 30 이상이 이번에 처음인데 그러면 오전에 말씀해 주신 그 5가지만 계속 이렇게 어쨌든 떠올리고 하면 되나요? 5가지만? 더 30 이상까지 볼 수 있으면 좋은 점입니다. 그러나 손정 목적다라고 하고 있으면 이 5가지 안에 하나만 선택하고 계속 부지런히 하고 있으면 손영 갈 수 있어요. 그러나 지금 이 혐오스럽게 이 몸이 좀
가래 집착 없이 지내고 싶다라고 보고 있으며 30 이상 바꿔서 좀 생각하고 보십시오. 생각만 하고 있어도 분명하게 나타나지 않아도 가래 집착이 점점 뭐예요? 멀어요? 안 멀어요? 멀어요. 왜 그래요? 더렁더렁다라고 생각하고 있기 때문에 이것이 뭐예요? 휴면주의예요. 집착하지 않게 되는. 네. 그 아까 그 훈다리카님 이야기하신 것 중에서 그 빛이 뜰 때 빛에다 주의를 안 두고 그 안을 더 안에서 30 이상을 보려고 그렇게 할 때 그러면 그때 그 집중이 잘 돼가면 잘 돼가면 선정을 얻을 수도 있는 그 지금 이 빛이 생기고 있는 힘만으로 손장 들어가고 있는 힘처럼 되고 있어요. 이 빛이 너무 강해요. 그래서 이 빛 100% 안 써도 돼요. 빛이 이 힘이 좀 약해, 3분의 2 아니면 3분의 1 이만큼만 써도 좀 이 대상들이 볼 수 있어요. 왜 그러냐면 이것이 우리 사소년까지 배워오고 어떤 수행자들이 이 30 이상 보라라면 하나도 보지 못해. 빛만 보고 있어요. 그래 자기가 집중 없습니까? 이렇게 좀 의심스럽게 되고 있으면 빛이 없는 거 아니고 집중 없는 것이 아니고 빛이 너무 강해서 빛이 너무 강하면 이 대사들이 세계 모양 나타나지 않아. 빛이 무릎 빠스 지나가고 있기 때문에 그래서 이 빛이 100% 쓰지 마. 100% 쓰지 말면 이것이 가르침이 너무 쉬워. 이 자기 빛에 자기가 어떻게 써야 할 것이 진짜 이거 지혜롭게 방법입니다. 그래서 모르고 힘이 많이 써면 눈들이도 빨간색 되고 눈곱들이까지 흐리고 빛이 너무 강해서 이렇게까지 피곤해요. 이것이 처음 시작해요. 이렇게. 그러나 나중에 이 빛이 내가 적당하게 얼마큼 힘만 내가 써면 되다라고 스스로 알고 있으며 이렇게 하고 있으면 좀 편해. 그러니까 빛에다 주의력을 안 두고 그 안에서 30 이상을 보는 데다 주의력을 두면 그만큼 약해진다. 이거로 바로 약해지지 않아. 왜 그러냐면 힘만 쏘면 이 빛이 먼저 가고 있어요. 앞에. 조금만 좀 힘 쏘면 이 빛이 앞에 먼저 나오고 있어요. 네, 그래 마음이 고요하고 편안한 게 보통 이렇게까지 이야기해야 할 것들이 더 자주로 부끄러워. 책이 한 장 두 장 봐야 해. 책 한 장 두 장. 네, 책이 한 장 두 장 볼 때 마음이 고요하고 편안한 게 있을 때 그래만 다시 좀 했을 때 빛도 강하지 않고 그래 다시 편안한 게 보여요. 그래만 참이로 와요. 아니면 빛이 너무 강하고 있으니까 참이로 오지 않아. 너무 뜨고 있는지 보고 있는지도 모르고 그러면 좀 세수하고 책 한 장씩 두 장씩 조금 보고 그래 마음이 조금 고요하고 편안한 게 있을 때만 참이 와요. 강한 빛은 아니었어요. 근데 참을 수가 없더라고요. 네, 이 빛에 신경 쓰지 않으면 돼. 네, 다른 질문 없으면 조금 보고해줘야 해요. 그냥 후회해야 해요. 네, 조금 반복해주면 이 몸이 우리가 모르고 이 몸에 대한 허물들이 우리가 얼마큼 살고 있느냐라고 베이쿠니 한번 나중에 이 베이쿠니가 이 절박한 마음 때문에 아라한까지로 되고 나중에 아델도 나중에 출가하고 며느리도 출가하고 이렇게까지 됐어요. 진실대로 되는 것이 이 베이쿠니 어머니의 남편도 누가 되고 있어요? 자기 아드님이 되고 있어요.
자기 며느리라고 해야 진짜 아가씨가 자기하고 같은 남편이 함께 지내고 있는 자기 딸이 되고 있어요. 왜 이렇게 되고 있느냐면 이 32가지 30 이상이 너무 가래 집착되고 있기 때문에 생각도 없네 이렇게 허물리까지 가고 나중에 절박한 마음으로 뭐예요? 출가했어요. 네, 짧게 이야기하면 이 아가씨가 예뻐. 어떤 부자의 아래하고 만났어요. 만나서 부자의 아래가 결혼하자라고 아래를 믿고 이 부자의 집에 갔어요. 자기가 보기 부족한 것 같아요. 시어머니가 볼 때부터 뭐예요? 싫어. 볼 때부터 뭐예요? 싫어. 두 번째로 저 시아버지 시어머니한테 소개해주고 있는 다른 종족에 있는 며느리를 자기들이가 선택 있는데 지금 아래가 갑자기 다른 여자를 가지고 집에 오니까 싫어. 누구의 업입니까? 네, 할 수 없어. 그래서 아래한테 네, 너 결혼하면 돈 벌어야지. 그래서 너 장사해. 너 상해해라고 아래에게 많이 물건으로 다른 시내에 뭐예요? 보내줬어요. 보내주고 조금만 보고 있을 때 아기가 있어요. 그래서 너 집에 들어가는 것도 길지 않은데 지금 이 자식이 내 아래 자식다라고 우리 인정받지 못해. 우리 비주다라고 우리가 인정받지 못해요. 그래서 스스로 알아서 할 수 있어요. 뭐 때문에 이렇게 문제 생겨요? 이 30 이상 있기 때문에 30 이상 없으면 이 문제 있습니까? 없습니까? 30 이상만 없으면 얼마나 편해? 생각해요. 네, 그래서 저 30 이상 있기 때문에 안에 있는 30 이상 때문에 어머니 마음이 키워하고 싶어요? 안 키워하고 싶어요? 키워야지. 키우면 자기 그냥 키워지 못해. 누구의 도움 필요해요? 남편. 그래서 남편 뒤에 따라가서 찾을 거야 라고 다른 방법이 없습니까? 남편 뒤에 따라가고 찾고 있어. 만날 수 있습니까? 없습니까? 만날 수 있습니까? 없습니까? 남편 어디 가는지를 정확하게 알고 있어요? 모르고 있어요? 네, 남편도 부인이 따라가고 있다라고 알고 있어요? 모르고 있어요? 그러나 어머니 마음이 힘이 있으니까 남편 만나면 라고 기대하고 가고 있는데 나중에 배가 점점 커고 아기가 길이에 뭐예요? 나와. 아기가 나올 때 조금 자기가 물 마시고 싶어. 그래서 물이 어디에 있는지도 모르고 이 아기를 가지고 물 찾아야 한 것도 너무 어렵고 그래서 아기를 잘 좀 차고 있을 때 자기가 뭐예요? 물 찾으려고 갔어요. 네, 물 맛있게 먹고 자기 몸도 깨끗하지 않아서 조금 샤워로 하고 조금 옷들이도 자기 뭐예요? 빨래하고 이후에 아기한테도 물 주려고 라고 물통으로 나올 때 아기가 없어져. 피곤해요? 안 피곤해요? 뭐 때문에 피곤해요? 잊어버리지 마세요. 30 이상은 없으면 문제 하나도 없어. 맞아요? 틀렸어요? 누구의 잘못된 것입니까? 이 30 이상이 잘못된 거야. 맞아요? 30 이상만 없으면 전에 남편 만납니까? 안 만납니까?
이 아기가 생깁니까 안 생깁니까? 안 생겨. 시어머니 만납니까 안 만납니까? 뭐 때문에 생기니 문제야? 34세. 그래서 할 수 없이 이 사람 부르고 저 사람 부르고 이 아기를 누가 가지고 가느냐, 아기 소식 어디냐라고 이렇게 가고 있을 때 산적 한번 만났어요. 산적. 네, 산적이 아기 찾지 마. 남편만 있으면 아기 문제가 없어. 따라와라고 손 잡고 가지고 갔어요. 도망가지도 못하고 이 산적하고 다시 나중에 아기가 나와요, 안 나와요? 나와요. 산적 말이 맞아요, 틀렸어요? 네, 남편만 있으면 너 아기 찾지 마. 너 피곤해. 남편만 있으면 뭐예요? 아기 나올 거야. 그러나 산적이 아기 자기가 좋아요, 안 좋아요? 안 좋아요. 어떤 아기를 자기가 좋아해요? 전에 남편이 아기를. 그래서 산적이 아기가 울고 있을 때 자기가 이 아기 울고 있는 소리에게 이쪽에 주의를 기울이지 않고 뭐예요? 자기 아기 울는 소리처럼 저쪽에 생각하고 있어서 산적이 싫어해요? 안 싫어해요? 싫어해서 야, 너 전에 이네 뭐예요? 아기가 아래만 인간이야. 이거로 인간 아닙니까? 이거로 너희 비주 아닙니까? 뭐 차이야 있어? 라고 때려서 아기를 잡고 뭐예요? 떨어졌어요. 떨어질 때 좀 산적도 자기 해야 할 일이 있어서 밖에 갔어요. 그래 아기가 울고 있어서 아기 머리를 볼 때 아기 머리가 뭐예요? 상처가 나오고 좀 피가 많이 흐르고 있어요. 그래 좀 조금 약해하고 도망가야 돼. 안 도망가면 이 산적 나오면 날이 없어져. 왜냐면 산적에게 이것이 자기 뭐예요? 자식이니까 자기에게 뭐예요? 보석처럼 되고 있어요. 아무리 산적 나라로 자기 자식 좋아해요? 안 좋아해요? 벽소리로 봐봐. 다른 집에 있는 새들이 잡고 자기 새끼 앞에 조심 저고 있어요. 뼈만 나오면 안 주고 자기가 먹고 좋은 사만 자기 자식한테 뭐예요? 주고. 네, 이렇게 뭐 때문에입니까? 30 이상은 없으면 이 문제 없어. 아니 이렇게 30 이상에게 우리가 이렇게 생각해야 돼. 맞아요, 틀렸어요. 이거보다도 우리 부처님이 더 이야기하는 것이 자기 자식이 먹는 처론하라고 이야기했어요. 내가 이기하면 더 보살님들이 음식도 먹지 못한 것까지 될 수 있기 때문에 조금 약해 이야기를 하고 있는 거야. 약해 이야기로 끝나지 않아. 그래서 이 아기를 차고 있을 때 뭐예요? 도망가야 돼. 도망갈 때 백군이 절에 도망갔어요. 출가하려고 라고 생각하고 백군이들이로 좋은 선생들이 만났어요. 좀 마하바자바리 걸음까지 만났어요. 그러나 자기가 젊다, 예쁘다 라고 이 느낌이 벗어나지 못해. 그래서 바로 백군이로 안내죠. 저절로 조금 보고 있으니까 날마다 보고 해주고 있어도 좀 백군이 될 수 있는 튼튼한 마음까지도 나오지 않아. 나중에 이 백군이 저 주변에 있는 상의회는 좀 사람들이 하고 지내고 나중에 이 상의회는 사람들이 이 주인이 주고 새로운 이 주인이 생기고 이 새로운 주인하고 나중에 이 여자하고 뭐예요? 결혼됐어요. 결혼돼서 백군이 저하고 멀어서 다시 뭐예요? 네, 부자 집에 잘 살고 있어요. 네, 그래서 나중에 부자 집에 잘 살고 있고 자기들이로 이 상의하고 있을 때 물건들이 잘 팔고 있네, 잘 예쁜
이 아가씨를 만났어요. 잘 예쁜 아가씨를 볼 때부터 서로 친해요. 서로 친해고 볼 때부터 이 아가씨로 좀 보살들이 팔고 있네. 아가씨 되고 있으니까 자기로 좀 돈이 많아서 좋은 보살들이 살고 그래서 아가씨가 이 보살에게 복이 너무 많다. 좀 좋은 보살들도 쏠 수 있고 너 다른 무슨 이야기 하고 싶어요? 너 더 하고 싶은 이야기 해봐. 네, 그래서 너무 멋있는 남편도 생기고 너 이야기하고 싶은 것이 이것만이야? 라고 이야기했을 때 그럼 재산도 많고 좋은 남편도 생기고 있으면 이것이 너무 즐거운 것다라고. 그럼 이거보다 즐거운 것이 뭐 있어? 나 지금 즐겁지 않아. 왜 그래요? 남편이 나만 좋아하는 것도 아니고 다른 예쁜 여자들도 좋아하고 있어. 나 알고 있어. 근데 저 아가씨가 뭐예요? 울어요. 울지 마. 나 알고 있어. 그러나 약속 하나만 해. 나를 버리고 내 가족을 뺏어 가지고 마세요. 함께 사시며 함께 사자. 그럼 너무 고마워요. 어머니처럼 계속 좀 은혜를 갚고 평생 살 수 있어. 평생 살아가겠습니다. 그래서 뭐 됐어요? 남편 한 분에게 둘이 함께 살고 있어요. 그래서 어느 날좀 행사가 있어서 가려고 하라고 서로 예쁘게 해주고 있을 때 머리를 깨끗하게 해주고 있을 때 머리에 뭐예요? 산초가 나오고 이것만 보고 나 볼 때부터도 너무 좋아하고 이것이 무슨 인연입니까? 라고 조금 물어봐요. 너 어머니가 어떠세요? 라고 이야기했을 때 이 아가씨가 어머니 이야기하지 마. 어머니 너무 나빠. 왜 어머니가 나빠? 어머니 이야기 자기가 몰라. 자기 아버지 이야기만 자기가 알고 있으니까. 왜 어머니가 나빠요? 조금만 아버지하고 좀 싸우는데 좀 좋은 물건들이 물을 가지고 가고 집에 몰래 이 애기를 버리고 간다. 어머니 싫어. 그래 자기가 뭐예요? 울어요. 나 좋은 물건 하나로 가지고 안 가고 너 평생 쏠 수 있는 만큼 너 아버지 거 너한테 물을 넣고 나 갔어. 나 좋은 물건 하나로 안 가고 나 갈 대로 살 것도 없고 먹이도 없어서 나 절에 가서 나 살았어. 완전 나 하나로 이렇게 아니고 나 너 어머니야 라고 이렇게 하고 그래서 서로 저로 처음 볼 때부터 어떤 인연도 모르고 싫어하는 마음이 하나로 없고 지금 남편하고 함께 있어도 질투 하나로 없고 나 이것 때문에 같아 라고 서로 뭐예요? 울어요. 그러나 어떻게 우리가 이 집에 살아야 합니까? 라고 이렇게 되고 있을 때 남편이 나오고 괜찮아. 남편이 가족들하며 싸우지도 않고 서로 좀 그냥 편안하게 지내자. 나로 이렇게 좀 어머니가 버리네 뭐야 나면 어머니만 버리는 거 아니고 아버지로 버려 이렇게 이야기하고 내 어머니로 누구라도 모르고 내 아버지로 누구라도 모르고 내 아버지가 어떤 도시 어떤 좀 이 숲속에 어떤 이 집 안에 나를 혼자 봤어. 그래서 아기가 태어날 때 부모님이 도망가는 것 같아. 그래서 내가 부모님도 모르고 태어나는 분이야. 그래 어머니가 뭐예요? 이거를 듣고 이 신이의 이 차리 나이를 확인했을 때 완전 뭐가 되고 있어요? 네, 그래서 정이 볼 때 내 아래야. 그래 울고
그래야만 뭐 우리 이렇게 돼야 한 것이 뭐 때문에 의미가 네, 이 30 이상들이 있기 때문에 우리 세상에 이렇게 번잡한 세상살이에 지내야 돼. 이 30 이상이 우리 뭐예요? 흉물스럽게 버리고 생각해봐. 지금 우리 보살이 지금 피곤하는 것들이 이 30 이상만 없으면 피곤해요? 안 피곤해요? 싸움들이 이 사람하고 싸우고 저 사람하고 싸우고 이 30 이상만 없으면 이 싸움들이 필요해요? 안 필요해요? 이 사람한테 책임하고 이 사람한테 걱정하고 이 사람한테 좀 관심 걱정하고 뭐 때문에 의미가? 이 30 이상들이만 없으면 뭐 문제가 있어? 맞아요? 틀렸어요? 버리 놓아버리 벗어나 집착 없다. 버리는 것도 쉬워요? 어려워요? 30 이상이 없으면 무색이 아니에요. 응? 30 이상이 없으면 무색이에요. 추세간도 될 수 있어요. 해탈도 될 수 있어요.